سر اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں واپس راتوں رات ہی آ جاؤں گی، ٹھیک ہے، لیکن میں جب اندر گئی ہوں تو اس کی شرٹ اتری ہوئی تھی صفدر ڈوگر کی، جب اس نے دروازہ کھولا ہے تو اس کے رنگ اڑ گئے تھے، تو لڑکی دوپٹہ نہیں لیا ہوا تھا، بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی، یہ ساتھ ہی مجھے دیکھ کے اس نے لڑکی نے دوپٹہ لے لیا۔ جب یہ لڑائی ہوئی ہے، کبھی یہ اپنے بھائی کے ساتھ کہتا تھا حیدر ڈوگر کے ساتھ کہ اس کے ساتھ غلط ریلیشن بناؤ، کبھی یہ انہوں نے شوٹر رکھا ہے عابد قمیار، کبھی کہتا تھا اس کے ساتھ غلط ریلیشن بناؤ، اس وجہ سے لڑائی بہت ہوئی، محلے تک پہنچی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں نے تمہاری بیوی ہوں، شرم کرے، مارتا مارتا محلے تک آیا۔ اس نے کہا کوئی تم میری بیوی نہیں ہو، نہ میں نے تم سے نکاح کیا ہے، صرف استعمال کرنے کی خاطر میں نے تمہیں یہ سارا ڈرامہ کیا تھا۔ پھر کبھی یہ کہتے تھے تمہارے بچوں کی طبیعت خراب ہے، تمہارا بچہ رو رہا ہے، اسکول میں بلاتا تھا بہانے سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے اسکول سے بچے چھڑوانے جائے، اس نے پھر معذرت کی۔ پھر اس کے بعد کہنے لگا تمہاری بیٹی کی طبیعت خراب ہے تو کاشف کے گھر میں ہو، جلدی سے آپ آ جاؤ۔ میں اس کے گھر میں گئی ہوں، کاشف کے گھر میں، وہ اس کا دوست ہے صفدر عباس کا، وہاں پہ 3-4 لڑکے اکٹھے کر کے بیٹھا ہوا تھا، کہہ رہا تھا میں نے تم سے نکاح کرنا ہے، جس پہ میں نے کہا میں نے نہیں کرنا ہے، بار بار فورس کرتا رہا، میں نہ کرتی رہی۔ جب اٹھ کے آنے لگی ہوں تو اس نے نا زبردستی اس نے بازو پکڑا، کہنے لگا تمہاری بیٹی کی ویڈیو میرے پاس ہے لڑکوں کے ساتھ اسکول کے، تو میں وائرل کر دوں گا۔ میں ڈر گئی۔ آپ کی بیٹی کتنی عمر ہے؟ میری بیٹی 8 سال کی ہے۔ ہائی کورٹ سے بھی اس کی بیل خارج ہو چکی ہے، ڈی این اے رپورٹ پازیٹیو آئی ہے۔ چیف جسٹس صاحب نوٹس لی اس بات کا، یہ عملہ اس کو گرفتار نہیں کر رہا۔ کیوں نہیں کر رہا؟ کہتا ہے کہ اس کے باپ ہائی کورٹ کا ایک اکرم ڈوگر ہے، ایڈوکیٹ ہے، اسے ریلیف مل رہا ہے، لیکن مجھے انصاف نہیں مل رہا ہے، میں دھکے کھا رہی ہوں، 1 سال سے دھکے کھا رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ کا وسواس اشار البانی آپ کی خدمت میں حاضر اور آپ دیکھ رہے ہیں پائنیئر ورلڈ نیوز۔ میرے ساتھ موجود ہے لاہور کی 36 سالہ مافیا، جن کے شوہر تقریباً 6-7 سال پہلے انتقال کر کے اس کے بعد ایک پرائیویٹ سکول کے پرنسپل نے ان کے ساتھ زبردستی اور طاقت کے زور پر جو ہے وہ نکاح کیا تھا، لیکن بقول ان کے کہ وہ نکاح جو ہے وہ جہلی تھا۔ معاملہ کیا ہے، کہانی کیا ہے، اور اس کے بعد 16 ماہ ان کو استعمال کرتے رہے، 16 ماہ کے بعد جو ہے ان کو چھوڑ کے تمام تر کہانی ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مافیا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے شوہر کا انتقال کب اور کیسے ہوا، اور آپ کے کتنے بچے ہیں، اور ایک دم سے ایک پرائیویٹ سکول کے پرنسپل کے ساتھ آپ کی کیسے شادی ہوئی؟ سر میرے میاں کا نا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، روڈ ایکسیڈنٹ میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، 6-7 سال ہو چکے ہیں۔ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے 2 بچے ہیں۔ 2 بچے ہیں۔ یہ بتائیں کہ سکول کے پرنسپل کا نام کیا ہے؟ صفدر عباس ڈوگر۔ صفدر عباس ڈوگر۔ کس طرح آپ کا نکاح ہوا اور یہ معاملہ ہوا کیسے، اور پھر 16 ماہ تک آپ ان کے ساتھ رہی، ایک دم وہ کیوں چھوڑ کے گیا؟ سر میرے بچے الفروق اسکول سسٹم میں جو کہ ڈوگر چوک ملتان روڈ امین پارک کے پاس واقع ہے، یہ وہاں پہ میں نے اپنے بچے ایڈمیشن کروائے، وہاں پہ بچوں کو چھوڑنے جاتی تھی، لے کے آتی تھی، تو بار بار اس نے دیکھا یہ اکیلی، کبھی میں نے اس کے پاپا کو نہیں دیکھا، میں کہا اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، جس پہ اس نے بچوں کی ڈائری سے میرا نمبر نکالا اور مجھے فون اور کنٹیکٹ کرنا شروع کر دیا، میسیجز کرنے شروع کر دیے۔ میں نے اسے کوئی رسپانس نہیں دیا، بعد میں فیس ٹو فیس یہ کہنے لگ گیا کہ میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں اور تمہارے ساتھ ریلیشن میں رہنا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے کہا نہیں، میں نے جواب دے دیا؟ میں نے جواب دے دیا ان کو۔ اس کے بعد یہ بار بار کہتا رہا، میں نے اپنے بچے وہاں سے 2 دن کے لیے چھڑا لیے، میں نے کہا تمہارے اسکول میں نے ایڈمیشن نہیں کروانا۔ پھر اس نے معذرت کی، اس نے کہا کہ نہیں میں ایسی باتیں نہیں کرتا، آپ اسکول آنے دیں ان بچوں کو۔ اس کی معذرت میں نے پھر اسکول کو بچے کو لیے بھیج دیا۔ پھر بار بار یہ کہتا تھا بچے بیمار ہے، کبھی آئیں، اس بہانے سے بلاتا تھا۔ اس کے بعد اس نے کہا تمہاری بیٹی کی طبیعت خراب ہے، میں کاشف کے گھر ہوں۔ کاشف اس کا دوست ہے صفدر عباس ڈوگر کا، اس کے گھر کے پاس ہی اس کا گھر ہے۔ نہیں، بچے کی طبیعت تو اگر خراب ہوتی تو سکول میں ہونی تھی، تو کسی کے گھر میں کیسے ہوگی؟ کہنے لگا کہ اس کی خراب ہے تو زیادہ خراب تھی، تو ادھر ہے تو آپ ادھر آ جائیں۔ میں بھاگی گئی ہوں تو وہاں پہ 3-4 دوست اس کے اکٹھے کیے ہوئے تھے، کہنے لگا میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں نے اسے کہا میں نہیں کر سکتی، میں اپنے والدین سے پوچھوں گی پھر تمہیں بتاؤں گی۔ جب اٹھ کے آنے لگی ہوں تو اس نے نا زبردستی اس نے بازو پکڑا، کہنے لگا تمہاری بیٹی کی ویڈیو میرے پاس ہے لڑکوں کے ساتھ اسکول کے، تو میں وائرل کر دوں گا۔ میں ڈر گئی کیونکہ یہ بندے بیٹے کی دھمکی دی؟ بیٹی کی دھمکی دی۔ آپ کی بیٹی کتنی عمر ہے؟ میری بیٹی 8 سال کی ہے۔ تو کیا کہا کہ آپ کی بیٹی کی مطلب کسی کے ساتھ ویڈیو ہے؟ جی بالکل، اس نے کہا تھا اسکول کے لڑکوں کے ساتھ ویڈیو میں وائرل کر دوں گا، جس پہ میں ڈر گئی۔ اس کے دوست بھی تھے وہاں پہ، اس کے ساتھ کچھ پیپر تھے، 3-4 پیپر تھے، اس پہ سائن لے لیے اس نے، کہنے لگا یہ کورٹ میرج ہے، کورٹ میرج ایسے ہی ہوتے ہیں۔ وہ پیپر آپ کے پاس ہے یا ان کے پاس ہے؟
सर ये मुझे पेपर इनके पास थे, लेकिन मुझे नहीं पता कहाँ गए, कहाँ इसने छुपाए, क्या किया, वल्लाह आलम, मैं नहीं जानती इस बारे में। बार बार ये मुझे कहने लगा तुम मेरी बीवी बन चुकी हो, मैंने कोर्ट मैरिज की है, बीवी बन चुकी है, जिस पे मैंने ना इसकी बात मान ली। मैं कहा चलो ये सच ही बोल रहा होगा। इसने फिर उसके बाद मुझे सेपरेट घर लेके दिया अपने स्कूल की बैक साइड पे, वहाँ पे रहती रही, ये आता जाता रहा। जी सर, मैं अपने वालिदैन से मिलने पीछे गई हुई थी, ठीक है। घर की एक चाबी इसके पास होती थी, एक मेरे पास होती थी। जब मैं घर में आई हूँ, ठीक है, ये घर में था और लड़की इसके साथ मौजूद थी। रात के 11-12 बजे कौन थी? कहता था मेरी स्कूल की टीचर है ये, कहता मैंने कोई डिस्कस करनी थी। मैं कहा रात के 11-12 बजे कौन लड़की आ सकती है, मुझे ये बताओ। तो जिस पे इसने मुझे मारा, लड़ाई शुरू कर दी, उतनी देर में लड़की भी घर से चली गई, ठीक है। मारा इसने, मार मूर के मुझे घर से चला गया। ये फिर आया, फिर इसने मेरे साथ मारा, वही मैंने सवाल किया। इसने फिर मुझे बताया कि जब आपने घर में देखा कि एक लड़की उनके साथ, उस वक्त किस हालत में थे? सर इसको ये नहीं पता था कि मैं वापस रातों रात ही आ जाऊंगी, ठीक है। लेकिन मैं जब अंदर गई हूँ तो इसकी शर्ट उतरी हुई थी सफदर डोकर की। जब इसने दरवाज़ा खोला है तो इसके रंग उड़ गए थे। तो लड़की दुपट्टा नहीं लिया हुआ था, बेड पे बैठी हुई थी। ये साथ ही मुझे देख के उसने लड़की ने दुपट्टा ले लिया। अच्छा, मुझे बताएं कि इस वक्त आपने कोर्ट में फिर कोई दरखास्त वगैरह दी हुई है या केस कुछ चल रहा है आपका? जी बिल्कुल, हाई कोर्ट से भी किया, जमानत इसकी खारिज हो चुकी है, डीएनए रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। इसने कहा था मैंने तुमसे कोई निकाह नहीं किया, कोर्ट में भी यही स्टेटमेंट दी है। अच्छा, इसने आपको छोड़ा फिर कब? जब ये लड़ाई हुई है, कभी ये अपने भाई के साथ कहता था हैदर डोगर के साथ कि इसके साथ गलत रिलेशन बनाओ, कभी ये इन्होंने शूटर रखा है आबद कमियार, कभी कहता था इसके साथ गलत रिलेशन बनाओ। इस वजह से लड़ाई बहुत हुई, महल्ले तक पहुंची है। फिर इसने कहा कि मैंने कहा तुम्हारी बीवी हूँ, शर्म करे, मारता मारता महल्ले तक आया। इसने कहा कोई तुम मेरी बीवी नहीं हो, ना मैंने तुमसे निकाह किया है, सिर्फ इस्तेमाल करने की खातिर मैंने तुम्हें ये सारा ड्रामा किया था। जिस पे मैंने थाने सब्जाजार में एप्लीकेशन दी है, वहाँ पे ना डीएसपी ने सुना, ना एसएचओ ने सुना। वहाँ पे भी लड़के के यही स्टेटमेंट है, ना मेरी कुछ लगती, ना मेरा फिजिकल कोई रिलेशन है। मैंने सारे प्रूफ दिए हैं, सीपीओ तक प्रूफ आपके पास है? इसके सारे प्रूफ मेरे पास है। कहने लगा कि मेरा इसके साथ फिजिकल भी कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। वो भी मैंने सारे इनको मैसेज दिखाए, इनके व्हाट्सएप मैसेज, वॉइस कॉल सुनाई इनकी सारी कि ये देखो मैंने तुम्हारे साथ जो करना था कर लिया, अब जो करना है कर लो, मैंने तुम्हारे साथ ये भी किया वो भी किया। यानी इवन देन हर चीज़ इसने बोली अपनी ज़ुबानी, ठीक है। इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। स्टेटमेंट 8-10 हुई इनकी, इसने यही कहा मेरी इसकी ना बीवी है ना कोई फिजिकल कोई रिलेशन है। और स्टेटमेंट भी कोर्ट में भी इन्होंने यही दी कि मेरी कोई बीवी नहीं, कुरान की सुन्नत में जो निकाह होता है मैंने वो भी नहीं किया इसके साथ। ये झूठ बोल रही है। मुझे बताएं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, आपका केस कहाँ तक पहुँचा है? सर हाई कोर्ट से बेल खारिज हो चुकी है, अभी तक 10 अक्टूबर को खारिज हो चुकी है, अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ। पुलिस वालों ने गिरफ्तार अभी तक नहीं किया। कभी कहते हैं आज करते हैं, कभी कहते हैं कल करते हैं। अभी तक वो अपना स्कूल चला रहा है, स्कूल के अंदर मौजूद होता है। अगर मैं इनको बताती हूँ, ये आगे से कहते हैं नहीं हमने रेड करना है, आप कौन होती हो बोलने वाली। अभी तक उसको गिरफ्तार भी नहीं किया, ठीक है। और यही कहते हैं कि हमने तफ्तीश दोबारा से करनी, कोर्ट के ऑर्डरों को फॉलो नहीं कर रही है तफ्तीशी। डीएनए रिपोर्ट तक भी इन्होंने चेंज कर दी थी मेरी, उसके पार्सल के नंबर तक भी चेंज कर लिए थे। अच्छा, मुझे बताएं कि इस वक्त आप हुकाम बाला से और आईजी पंजाब से क्या मुतालबा करना चाहती हैं? आईजी पंजाब से मेरी यही अपील है, आईजी साहब आपके नीचे वाला अमला जो बिक जाता है, नहीं काम कर रहा, ये पैसों पे बिका हुआ है। एक दफ़ा भी मुलज़म की गिरफ्तारी नहीं हुई। हाई कोर्ट से भी इसकी बेल खारिज हो चुकी है, डीएनए रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। चीफ जस्टिस साहब नोटिस ली इस बात का, ये अमला उसको गिरफ्तार नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? कहता है कि उसके बाप हाई कोर्ट का एक अकरम डोगर है, एडवोकेट है, उसे रिलीफ मिल रहा है, लेकिन मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है। मैं धक्के खा रही हूँ, 1 साल से धक्के खा रही हूँ, अभी तक मुलज़म गिरफ्तार नहीं हुआ। आप पूरे पाकिस्तान से मेरी अपील है, मेरी मदद करे, मेरे साथ ताउन करे, मदद करे, मेरी इसे गिरफ्तार करवाएं। इसे सजा होनी चाहिए फांसी की सफदर अब्बास डोगर को। पूरे पाकिस्तान से अपील है मेरी। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी माफिया की, जिसके 2-3 बच्चे भी हैं और पहले वाले शौहर जो है वो इंतकाल करके, और दूसरे सफदर अब्बास साहब ने जो है बकौल इनके कि उन्होंने इनके साथ निकाह किया था। सफदर अब्बास साहब के लिए भी ये हमारा पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ का प्लेटफार्म जो है वो बिल्कुल वसी है। अगर वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाना चाहें और अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो हमारा जो पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ का प्लेटफार्म है वो हर वक्त के लिए इनके साथ हाजिर है। अपने मेज़बान शार अलबानी को पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।